स्वागत करो पास्टर दयानिधि साहू। प्रेज द लॉर्ड। गुरु मो ए प्राप्त समय नमस्कार जनाए समस्त प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई समस्त को प्रेज द लॉर्ड भाई अमान को प्रभु रब सुनी पारि न थाउ, प्रभु को स्वर सुनी पारि न थाउ, किंतु धन्य से माने जो माने प्रभु को स्वर सुनंती, प्रभु को रब सुनंती, प्रभु को निकट को आसंती, प्रभु को निकट अपेक्षा रे रुहंती। प्रभु जो अंश को आज आमान को निकट रे परिवेशन करिया पई चाहउछंती, आमान को निकट रे प्रस्तुत करिया पई चाहउछंती, ताकू आमाने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रो जहाँ लिखित सुसमाचार 6 पर्व देखिबू आ 6 पर्वर आमाने एक अंश देखिबू 13 पद पर्यंत अति चिराचरित पद प्राय समस्ते जानती। आपण मानकर संडे स्कूल आरंभ करके प्रत्येक वाक्य को किए न जानी बोली माने ना, किंतु तथापि आम प्रभु को निकट प्रार्थना पूर्वक बसवा प्रभु आम को कौन ये पद गुड़िक मध्यम कहवाई चाहते टिके देखा। एटा हूँ से समय घटना जिते प्रभु गालिली समुद्र अर्थात तिब्रिया समुद्र आर पर जाऊँच आउ से जो आश्चर्य कर्म सब कर रोगी मान प्रति से सब जो लोक मान देखी और जो मान सुस्थ हवार आवश्यक था से माने समस्ते बहु संख्यक लोक पश्चात गमन करुछंती। लोक मानकर भीड़ देखी प्रभु जीशु पर्वत ऊपर को आरोहण करुछंती आउ सेठु बसी से शिक्षा देउछंती। एटा हूँ से समय घटना जो समय निस्तार पर्व निकटवर्ती अच्छी। निस्तार पर्व समय निकटवर्ती थिबारु अधिकांश लोक बहुत भीड़ तांको पछरे आसुथिले। आ जीशु जेतेबेले लोक मान को दृष्टिपात करुछंती से देखुछंती अन्य शास्त्रांश गुड़ा को जदि आम देखा जोहन लुक मार्क माथ्यू तांकर हृदय विगलित होछि दयारे। से फिलिप को कहउछंती एमानकर भोजन निमंते आमाने केउठा रोटी किनिबा, किंतु से तांको परीक्षा करबा उद्देश्य रे या कहउछंती। एई कहानीटी को प्राय बहुत थोर आमाने पढिछु और बहुत थोर आमाने सुनिछु। आमान को 5 रोटी आउ 2 माछ कहिले ताले आमाने अति सहज रे ए कहानीटी बुझी जिवु, किंतु ए कहानी रो शीर्षक आमान को यह दर्शाए जे आमाने जो अवस्था रे थाए ना कहीं कि जो स्थिति रे था ना कहीं कि जो स्थान रे थाउ ना कहीं कि आमान को प्रभु आमान को जोगान करी परमेश्वर अटंती। आमे जब भीड़ को देखू लोक मान को देखू सेते बेले हुए तो आमाने गोटे समस्या को देखू सेते बेले हुए तो आमाने निजर अक्षमता को प्रकाश करू जे आम पाखरे कौन अच्छी जे आमे समान को खुआइबू, आम पाखरे कौन अच्छी जे आमे समान को जत्न नबू, आम पाखरे कौन अच्छी जे आमे समान को देबू। किंतु जोठी भीड़ हेतु लोक माने भीड़ हेतु शिष्य माने गोटे समस्या को देखुछंती सेठी एते भीड़ भीतर मध्य जीशु सेमानकर आवश्यकता को अनुभव करुछंती। जीशु जानुछंती जे माने 3 दिन हला मो सहित अछंती। जीशु जानुछंती जे माने किछि खाई नाहंती। वाक्य प्रति केते सेमानकर तृषा, वाक्य प्रति सेमानकर केते निष्ठा, केते आग्रह जे एते दीर्घ दिन धरी सुधा से माने प्रभु को ठारू वाक्य सुनुछंती। से भोक शोष भूली जाइछंती। आउ जदि अत्यधिक समय आउ जदि अधिक समय लागि जीवो ताहले जीशु जानुछंती जे मानकर हंसा उड़ी जीवो बोते रास्ता रे जाउ जाउ। सेता से मानकर केवल आत्मिक आहार निमंते जीशु चिंता कले नै, शारीरिक क्षुधा निमंते मते चिंता कले जे से मानकर भोजन करिवार आवश्यकता अछि। सेता शिष्य मानक मध्यरु जेतबेले से फिलिप को कहउछंती जे फिलिप एमानकर भोजन निमंते आमे आहार कोठु आनिबा, तो तांको से परीक्षा करबा उद्देश्य रे कहउछंती बोली लेखा जाउची, कारण से कोन करबा पई जाउछंती ता से जानिछंती। फिलिप तांको उत्तर दउछंती प्रत्येक जन टिके पाइबा पई एमानक निमंते 100 टंका रोटी यथेष्ट नुह। पेट भरी नुह, अल्प टिके टिके जदि जेमति लोक मान कहउछंती प्रसाद खाइबो बोले छोट छोट अल्प टिके टिके चकीरे पाइला परिका जदि टिके टिके भी खाइबे
ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ବି ଅଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଜଣେ ବାଳକ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଜବର 5ଟି ରୁଟି ଆଉ 2ଟି ଭଜା ମାଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ ପାଇଁ ତାହା କଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ? ସମସ୍ୟାଟା ହଉଛି ଯେ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ଆଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅତି ଅଳ୍ପ। ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ଆମକୁ କିଏ ଦେବ? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଳେଣୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଛି। ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଅ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଘାସ ଥିଲା, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 5000 ପୁରୁଷ ବସିଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେ ରୁଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ମାଛ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ସେମାନେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ସେତେ ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେପରି କିଛି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବଳିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କର। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେ ସବୁ ଏକାଠି କଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପରେ ଜବର ସେଇ 5 ରୁଟିରୁ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବଢିଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ 12 ଟୋକାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜଗତକୁ ଯୋଉ ଭାବାଦୀଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ। ଆମେ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି 5 ରୁଟି 2 ମାଛ 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଲେ। 7 ରୁଟି 4000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖୁଆଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କଣ? ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏ ସ୍ଥାନଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଏ ସ୍ଥାନଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତର ସ୍ଥାନ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଜନବସତି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଦୂରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କଢେଇ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଥକି ଗଲେଣି, ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ହଂସାଟା ଉଡି ଯାଇପାରିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରିବ। ସେଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ସବଳ ରହିବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶିଶୁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆହାର ଆଣିବୁ ଦେବୁ। ଆଜି ଆମେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆହାର ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିବେଷଣ କର, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧାଟାକୁ ତୁମେ ଦୂର କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଏ, କୌଣସି ଜଣେ ହେଲେ ଲୋକ ଅଭାବରେ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାୟ ଆମ ପିଲା ଦିନରେ ଥିଲା। ଅଭାବ କଣ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ। ଅଭାବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ, ଯେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇବା, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନ ପାଇବା, ରହିବାକୁ ନ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସୁବିଧା, ଏତେ ସବୁ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନେ ଭଲରେ ଚଳି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶାରୀରିକ କ୍ଷୁଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷୁଧା ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ଆତ୍ମାରେ ଯୋଉମାନେ ଦୀନତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କି? ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଭାବ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ କେମିତି ହେବେ? ବାହାରୁ ଆହାର କିଣିକି ଆଣିକି ଦେବାର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ। ଆମେ ଆହାର ନିଜେ ଦେବା, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି।
से आहार विषय आम अनभिज्ञ आम जानूना से आहार कौन आम केमती से देवु बोली केमती से जगत परितृप्त हेब लोक मान केमती भरपूर भोजन करेंगे ईश्वर को वाक्य से निकट में केमती पहुंचो ईश्वर को वाक्य को से केमती निजस्व करेंगे ईश्वर को वाक्य को से केमती भोजन करेंगे से प्राण केमती बंचो तृषारे से जीवन छटपट हो जाऊँगी खाद्य बिना से जीवन नष्ट हो जाऊँगी केमती से ईश्वर को वाक्य पाइबे तो से सही वाक्य जहाँ से फिलिप को कहते आज आम को कहते जे समान कथा परिका एमान को भोजन निमंते आमान कोठु रुटी आनिबा जानिबा चाहूले आम कौन उत्तर दौचु जानिबा चाहूले आम कौन करूँ सी विवश पड़ुले शिशु मान भावुले एत टंका लगे एत अर्थ दरकार जेहेतु से भावुले जे ए लोक मान खाइबाई जो सब अर्थर आवश्यकता अच्छी आम पाखे से आज आम भी कौन से कार्य जिते करने चाहूँ प्रभु जिते आम को किसी आह्वान दौरान कि प्रभु आम जीवन द्वारा करने इच्छा करें आम से गोटे कथा कही था एत अर्थ आसो कौट एत टंका देव कि केमती आम पारिबा आम पारिबा ना आम निरुत्साहित हो जाऊँ विवश हो पड़ू आम जानू ना जो प्रभु आमको से प्रांतर मध्य को आनी से प्रभु जे से प्रांतर भितर आमको जोगाइबार परमेश्वर से प्रभु जे प्रांतर भितर रखी से प्रांतर काढ़ी नेबे ना से प्रांतर से जोगाइबे जेतु से जानते आम आवश्यकता कौन से जानिले से आवश्यकता अच्छी से जोगाइबा चाहते से पाखरे ना एत लोक अच्छा कितु समय देखुंत गोटे छोट पिला अच्छी गोटे क्षुद्र बालक अच्छी पाखे 5टा रुटी 2टा माछ अच्छी जोटा हुए तो यथेष्ट न से तार निजर खावाई थी किंतु तथापि जो से जानूची जीशुकर प्रयोजन अच्छे खाद्य जीशुकर आवश्यकता अच्छी खाद्य को ता निमते से रखु ना ता निमते संचय करूना ता निमते से भावु ना जे एटा मो खाइबापे नियंट हेब से इच्छा करुच्ची जदि प्रभु चाहूँगी ताले मु ताको देबी और जो आंद्रिय आसी कहते आंद्रिय काम हूँ खोजा काम करती तार अर्थ हूँ से अन्वेषण करती कौटी कौन अच्छी फिलिप को कहगला सत किंतु आंद्रिय खोजुंट पाखे अच्छी कौटी अच्छी कौन अच्छी अधिकांश लोक मैंने आप देखिए जदिव प्रथम लाइन को आसी पारती सेवा कार्य किंतु से अन्वेषण करती से देखती यही स्थान में किए प्रभु को अन्वेषण कर स्थान के प्रभु को जानवाई चाहूँगी आउ किए अच्छा कि काम हूँ से मंडल को कढ़ाई आणती से आसिक संवाद दिखती से आसिक लोक मान कहते भाई अमुक जगह जड़े लोक अच्छे से शुणा चाहूँ अति सुंदर भाव में आप देखिए बाइबल रे आंध्र जिते थर आते थर जहाँ कहले जन को सांगे नहीं जिते थर आते जहाँ कहले जड़े प्रभु निकट को आणिक आम के आम जीवन में आंध्र पर हो पारू ना जदि मन पकड़ बसिकी भी शेष थर पर क्या प्रभु निकट को आनी शेष थर पर मु क्या प्रभु को संवाद देती तो मोर ना मन नठी आंद्रिय कहते प्रभु जड़े पिला अच्छी पाखे 5टा रुटी 2टा माछ अच्छी से कौन यथेष्ट ताकर भी सन्देह होते लोक अच्छा कारण 5000 पुरुष अच्छा से एत अल्प खाद्य यथेष्ट हे ना आम भी होते आम भी सेमती भावी था तो मनुष्य भाव में आम चिंता करूँ प्रभु कहले ना तुम्हें आण मो पाखक से लोक मान को तुम्हें बसई दियो लोक मान बसी गले धाड़ी कि लोक मैंने बस 5000 पुरुष बस जिते से रोटी को प्रभु नौ प्रभु तांको काम कर प्रभु धन्यवाद दौरान ईश्वर को से रोटी पाई भांगुंट जो शिष्य मैंने भावुले या द्वारा कौन हो पारे बोली से शिष्य मान को पुनर्बार से कौन कर परिवेशन करने दौरान ये 3टी काम हूँ प्रथम काम हूँ कौन जे जहाँ आम ईश्वर को दौ ईश्वर ताकू आशीर्वाद करती ईश्वर आशीर्वाद द्वारा यही भंगा जाइथिबा खंड गुड़िक सेटा वृद्धि प्राप्त होची तार अर्थ होची
ଆମ ପାଖରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାଙ୍ଗିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏଟା ବଡ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟଟା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ଭଙ୍ଗା ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପାଉଲକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଓଷାଙ୍କୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଯାକୁବଙ୍କୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ବିନା ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଇ 5ଟା ରୁଟି ସେ 5ଟା ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ରୁଟି ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏକ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନେକଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ସାନ ହେଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସହସ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ଦେଇପାରୁନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରୁନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ଏଟା ଅସମ୍ଭବ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ହିଁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। କାରଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। କିଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, କିଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସମ୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ନିଜେ ସମ୍ବଳ ସେଇଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବଳ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଏତେ ଭିଡ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆସୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ବୋଲି। ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ହୁଏତ ଏତେ ବଡ ସମାଜ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଉ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ସେ ସବୁଗୁଡାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଯେତେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ବଣିଆ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାକୁ ଅଳଙ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାକୁ କମନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଜୀବନ, ଯେତେ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ଯେ ଏତେ ଭଲ ଜୀବନ ମୋର, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମତେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ତୁଲ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ମାନେ ଏବେ କହୁଥିଲ କଣ 5,000 ଲୋକ, ଆହୁରି ଅଧିକ, ଏବେ ତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ତମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖ, ସେଇ ଅଂଶକୁ ତୁମେ ନିଅ, ଯାହା ମତେ ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ତମକୁ ଫେରାଇ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ରଖନ୍ତିନି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ କରିକି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେ ମାଣକୁ ହଲାଇ ଉଛୁଳାଇ ଚାପି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତୁମେ ନିଅ ଆଉ ତୁମେ ପରିବେଷଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଟା ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କେତିକି ଥିଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ତୁମେ ଦେଇଦେଲ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରି ତମକୁ ଫେରେଇ ଦେଲି, ସେତେବେଳେ ତାହା କଣ କରୁଛି? ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଆରେ 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛ,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏତେ ବଳି ପଡୁଛି କେମିତି? ଆହୁରି 12 ଟୋକେଇ ବଳି ପଡିଲା ବଳକା ଖଣ୍ଡ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଇଲେ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଚକିରେ ପାଇବେ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଭୋଜନ କଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ବଢିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦିତ ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବହୁଗୁଣିତ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଖାଲି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧାକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବଳକା ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସ୍ଥାନ ବାକି ରହୁଥିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିବେ। ବଳକା ଖଣ୍ଡ ବଳି ପଡୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ। ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବହିଯିବା ନା ପାଇଁ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେଇବ, ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିନଥାଉ। ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ଫାରୁସୀ ମାନେ ସେଇଆ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କୋଉ ଦିନ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ମତେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସିନା ପ୍ରଭୁ ଭାବୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେତିକି ବି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହା ସାଧନ କରିପାରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଷୁଧିତ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି, କିଏ ଦେଲେ ଦେବି ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବି, ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ତମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ତମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଲୁଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୋ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛି ବାଇବେଲ, ହଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବାକ୍ୟ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରେ। ସେଦିନର 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛ ପରି ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା 5ଟା ରୁଟି ଆଉ 2ଟା ମାଛକୁ ତୁମେ କଣ ମତେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? এই ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ এই ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କ୍ଷୁଧିତ ଅଛନ୍ତି? ହୁଏତ ଆମେ ହଁ କିମ୍ବା ନା 2ଟା କଥା କହିପାରୁ, ହୁଏତ ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡି ଯାଇପାରୁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର 5ଟା ରୁଟି ଆଉ 2ଟା ମାଛ ମତେ ଦେଇଦିଅ। এই 5ଟା ରୁଟିକୁ ଯଦି ଆମେ 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ତୁଳନା କରୁ, ଆଉ 2ଟି ମାଛକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତୁଳନା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ, ଏଗୁଡିକ ଲଗାମ ଛଡା ଘୋଡା ପରି। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ଅଣାୟତ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମାଛ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଜଳରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଆମମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ସେମିତି ଅସ୍ଥିର ଥାଏ।
ଆମେ ଆଜି କଣ ଆମର ଜୀବନକୁ, ଆଜି କଣ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଆଜି କଣ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଅନ୍ତୁ, ମତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମତେ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥରେ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଆଉ କାହାକୁ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବେ, ଲୋକମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହଉଥିବେ, ଲୋକମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହଉଥିବେ, ଆପଣ ବଳି ପଡୁଥିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦିତ ଜୀବନ ହେବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବହି ଚାଲିବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ତାହା ହିଁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସ୍ଥାନ କଠିନ ସ୍ଥାନ, ହୁଏତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ, ଆମେ କଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିବୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଗ୍ନ କରିବେ, ଭାଙ୍ଗିବେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ହେବୁ, ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେଇଯିବୁ। ଆଶୀର୍ବାଦିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ରୋତ ହେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବହିପାରିବ। ଆମ ଜୀବନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ପରେ ସୁଦ୍ଧା ବଳି ପଡୁଥିବ, ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜୀବନ ହେବ ନାହିଁ, ଉଛୁଳା ଜୀବନ ହେବ। ଆମ ପାନ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ଉଠିବ, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜୀବନଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 5 ରୁଟି ଆଉ 2 ମାଛ କଥା କହିଲେ, ସେ କେବଳ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ହୁଏତ କିଏ ଦେଲେ କରିବୁ, ହୁଏତ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ କରିବୁ, ବା ହୁଏତ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ତୁମେ କରିବ, କାରଣ ତୁମଠାରେ ସେ ସକ୍ଷମତା ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି। କେବଳ ଅଭାବ ହେଉଛି ତୁମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା, ଜାଣିପାରୁନା, ବା ନିଜକୁ ମୋ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁନା। ଥରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହା ତୁମେ ଦେଖିବ, ଆଉ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି। ମତେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ମତେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମତେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, ଯେମିତି ମୁଁ ବଳି ପଡ଼ିବି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଚାରିପଟର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ତୁମ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି। ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗିଲ, କବରସ୍ଥ ହେଲ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲ, ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବି, ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି, ସେଟା ମତେ ସସାହସ ଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ଏ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Amen. Namaskar. Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ Praise the Lord. ପବିତ୍ର ନାମ